गुड मॉर्निंग समस्त मोर प्रिय छात्र छात्री एवं मोर प्रिय सांग मैंने तेणु आम पूर्व भिडियो पढ़ी देलु जे मधुबाबू कलिकतार रही ओडिशा प्रवासी मानक से कौन करते कौन स्थापन करते नैश विद्यालय स्थापन करते नैश विद्यालय से ओडिशार लोक मैंने से विद्यालय पाठ पढ़तु और जो कलिकतार रही प्रवासी मैंने जो कम करते पिला छुआ मैंने से नैश विद्यालय पाठ पढ़ाई मधुबाबू स्कूल स्थापन करते से जो कलिकतार पढ़ी आसला ये नैश विद्यालय गुड़िक कौन हो भांगी जाइए तेणु ये पाठ पढ़ाई तेणु एवं देख आम आज कौन करूँ ना संपूर्ण भाव में मधुबाबू जो विषयटी रही है लेखक जो चिंतामणि आचार्य लिखिं आज आम परिसमाप्ति करदेबू तेणु मधुसूदन कलिकता छाड़ा संगे संगे नैश विद्यालय गुड़िक कौन होगा भांगी गला मधुसूदन कलिकतार आसी कटक वकिलाती गले से कौन होगा कटक आउ थे फेरी आसिले से मधुबाबू एकमात्र ओडिया वकिल तेणु मधुबाबू से कौन होते कटक में ओडिया वकिल भाव में नियुक्ति पाइले ओडिया वकिल होते कटक में कहीं ओडिशार समस्त जिले में बंगाली वकिलंकर से प्रतिपत्ति समाजर अनुमान करहब ना आमर एकमात्र ओडिया किए मधुबाबू मधु बारिस्टर गोपाल बल्लभ हेले किंतु सही समय मराठा शासन में आम ओडिशा रे कौन होते ना बंगाली मैंने कौन करते ना वकिलाती होते सहित जाकि आम ओडिया एकमात्र वकिल किए ना मधुबाबू हेले से हाकिम मैंने कौन थे बंगाली एवं केवल जिला जज जिला मजिस्ट्रेट एवं कमिशनर थिले साहेब बंगाली मैंने कौन थे हाकिम थे एवं जिला जज और जिला मजिस्ट्रेट और कमिशनर एमाने थिले साहेब अर्थात हूँ इंग्राजी लोक मैंने साहेब मैंने कौन बुझे इंग्राजी लोक मैंने वकिल मैंने कौन थे ना बंगाली लोक मैंने थे जज रही हाकिम रही जज आ मजिस्ट्रेट कमिशनर मैंने सब इंग्राजी लोक तेणु आम ओडिया जो वकिल होकर आसते किए मधुसूदन तेणु देख ओडिया होकर आसते सहित रही वकिलातीर प्रथम अवस्था मधुसूदन को केतेक व्यंग विद्रूप तेणु ये मधुसूदन बाबू को देखिक मैंने कौन कले व्यंगात्मक कथा कहले विद्रूप कथा कहले कटु कथा कहले व्यंगात्मक कथा व्यंग कर कहवा कथा जमी देखी सलमान खान टोन को डिटो तुम सेमती कहते नवीन बाबूर कथा को लेकिन तुम कौन कहते डिटो कथा यहाँ हूँ व्यंगात्मक आम गोटे कौन करवा ना कौन लोकर चालीचलन को तार बसवा तार पैंट सार्ट को नहीं जो तुम अभिनय करते कहुए व्यंगात्मक विद्रूप अर्थ कौन हो ना मधुसूदन को विभिन्न कठोर से कौन करते मना करते से आसिक बस एम उठिक पड़े यही सब विभिन्न विद्रूप से देखते जेहेतु से ओडिया लोक प्रथम कर वकिल चाकरी आरंभ कर साहेब आउ जो जज आउ जो हाकिम मैंने से बंगाली वकिल मैंने बंगाली तेणु यहाँ भारी हैरान करुले मधु बाबू को आउ कौन करते देख ना विभिन्न प्रकार निर्यातना दौले क्या ये मधु बाबू को विभिन्न प्रकार कौन कहते मधुबाबू को निर्यातना सहवाक पड़ूला केते निराशवाणी शुणा होता निराशवाणी मना करने कथा निराशवाणी मना करने कथा शुणा पड़ूला क्या ना मधु बाबू को किंतु से भ्रूक्षेप नक से सब बेले कौन मन को बुझे रोते और कहले कहले आम आम चुप रही भ्रूक्षेप नक सहित जुक्ति नक हाँ कि भ्रूक्षेप अर्थ कौन बुझे जुक्ति न करी से निजर कर्तव्य संपादन सतत व्रती थे से कौन काम करने आसी से सब बेले कौन करते ना व्रत भले व्रती भली पालन करुले गरीब मैंने आसतु धनी श्रेणी लोक मैंने आसतु समस्त को से सामान अधिकार दौले तेणु से तार कर्मजीवी बोली भावी नहीं क्या पाखे से भ्रूक्षेप करूला कहारी कथा से शुणु ना तेणु से तार जो व्रत रही मधुबाबू से सतत व्रती थे प्रतिभाशाली व्यक्ति जितेबाला निजर शक्ति प्रतिष्ठा लाभ करने को बसे तार बहु शत्रु बाहरती तुम जान कि नहीं पिला ठीक कथा जिते तुम भल कम कर अनेक तुम पाखे शत्रु सब आसवे कि नहीं तुम पाखे छिड़ा हे समस्त मना करेंगे ठीक सहीपरि मधुबाबू जीवन में ठीक सहीपरि होचे ये जो बंगाली ये जो साहेब एम सब कौन होते ना पाखे बहुत शत्रु आकर छिड़ा हो रही किंतु दिने से तार प्रतिभा निकट में नतमस्तक होगा पड़े जिते जानीपारे जे ये ओडिया वकिलाती मधुबाबू भाई बारिस्टर सुंदर भाव में से वकिल कार्य करुचे तेणु समस्ते जो जानीपारे साहेब बंगाली एम निकट में भाई मधुबाबू निकट में नतमस्तक मुंड लुईक रही तेणु आम मैंने जानी जो भल कम करेंगे आम पाखे कौन चिरऋणी होकर रही था हाँ कि नहीं ठीक सहीपरि मधुबाबू भल कम करापर एम जो रही साहेब बंगाली एमाने निकट में जाकि नतमस्तक हो गले मधुबाबू निजर विद्या बुद्धि शक्ति सामर्थ्य और अधावसाय बल दिने कटक वकिल समाज में श्रेष्ठ स्थान अधिकार करते सभा उच्च रही कौटी ना कटक बहुत जटिल मकद्दमा से निजर आईन ज्ञान और साधारण शक्तिर परिचय देते जिते जटिल हो जिते कष्ट जिते कठिन हो से कौन कहते केसटी को लड़ुते और मकद्दमा जुक्ति तर्क सब साक्षी प्रमाण नहीं से कौन होते विजय होते आईन द्वारा एवं समस्त निकट में से कौन होते शक्तिर परिचय दौले हाँ हाँ हो तुम कम ये से सब प्रतिश्रुति दौले पुरी जगन्नाथ देउलर भार जितेबाला इंग्राजी सरकार इंग्रेज सरकार निज हाथ को नेबाक बसिले ना देखो आमर जो श्रीक्षेत्र धाम पुरी ये पुरी धाम को भाई जगन्नाथ महादेवता को से कौन देउलर भार कौ मैंने ने ना इंग्रेज सरकार मैंने ने निज हाथ को नेबाक बसिले कौन इंग्रेज मैंने से कौन कर देख मधुबाबू से मधुबाबू कहले जेहेतु हम ओडिया लोक तेणु से मना कर देख कौन कहते ना पुरीर गजपति महाराजा जातिर पूजनीय से सम्मान देखिए आम राजा को हे मणिमा हे पुरीर गजपति महाराज ओडिया जातिर तुम होती पूजनीय तुमको आम पूजा करूँ तुमको आम अति उच्च मानु
କାହିଁକି ମାନୁ ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ପୁରୀର ବା ପୁରୀ ଦେବତାର ବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତାଙ୍କର ତୁମେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ଗଜପତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟ ଆକାର ଦେଇଥାଉ। ଆମ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛ ଏହି ପୁରୀର ରକ୍ଷଣା ଦେଖା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାତିର ପୂଜନୀୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଠାକୁର ଭଳି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ମାନିଥାଉ। ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ରାଜା ନାହିଁ ଯାହାର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଣନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ଗଣନା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିଛି, କେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଛି, ପୁରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ପୁରୀର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟ ତାଙ୍କର ବେଶ କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ହୁଏ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଗଣନା ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯିଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତକରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ବସେ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ବସେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜା ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ପୁରୀ ପାଇଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ବସେ ବା ହିସାବ ବସେ ବା ସେଇ ଅଙ୍କଟାରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଭାର କାଢ଼ି ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସରକାର ତହିଁର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ମଧୁବାବୁ କହୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଠାକୁର ଯଦି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆସିକି ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଇବ? ତେଣୁ ସେଇ କଥାରେ ସେ କହୁଛି ନା ପୂଜା ଭାର କାଢ଼ି ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସରକାର ତହିଁରେ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ତାହା ସରକାର ବା କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତି ପାଇଁ ଆମର ପରିଚୟ, ଏଇ ପୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ପରିଚୟ ଅଟୁ, ତେଣୁ ଆମେ କଦାପି ଦେବୁ ନାହିଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ। ସେ ସେଇଠି ରକଠକ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜୀବିତ ମୋ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହା କଦାପି କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପରେ ସେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାର ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପରେ ଶେଷରେ ସରକାର ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୋକଦ୍ଦମା ରଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁରୀ ରାଜା ସହିତ ମୋକଦ୍ଦମା ରଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉଡ୍ରଫ୍ ଓ ଇଭାନ ସାହେବ ମାନେ କହିଲେ, ଏ ମୋକଦ୍ଦମାର ସୁଫଳତା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଟିର କୃତିତ୍ୱ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ବା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ କରିଥିଲେ କଲିକତାରେ ଏବଂ କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଆଉ ଜଣେ ଇଭାନସ୍, ସେମାନେ ସେହି କେସ୍ଟିକୁ ବା ସେ ମୋକଦ୍ଦମାଟାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଟି ନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖ ସେ ସେଇଠି ଆମର ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୀ ଧାମ ପାଇଁ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଲେ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିସାରିଲେ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତା ମନରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗୃତ ହେଲା ନା ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନସ୍ତାପ କଲେ ବା ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା, କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କଲା ତା ମନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଉତ୍କଳର କେତେକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, କେତେକ ଅଂଶ ବଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛ, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କହୁଛ, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେଖ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରହିଛି ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ, ପୁଣି ରହିଛି ବିହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଓ କେତେକ ଅଂଶ ମାଦ୍ରାଜରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାରରେ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ରହିଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଦେଶରେ ସେ ଭାଷା ଶିଖିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଧୁବାବୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ। ସେହି ସଂଘଟିର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ମିଳନୀଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। এটা କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ନା 1903 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦେଖ ସେ କହୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଆସ ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନୀରେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନୀରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ କ'ଣ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସେଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱରଟି ଦେଖ ନା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ ବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ହେଇଛି, କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ କୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଧାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହି ଚାଲିଛି। ତୋର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋର ହେଇଛି ଏଇଆ ହେଉଛି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ତୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ, ତୁ ଆଜି ଏଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତୋର ଜୀବନକୁ ତୁ ମିଶାଇ ଦେ। ଆଉ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁନୀରେ, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ ବା ଡିଆଁ ମାରି ଦେଇ ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ତୁ ଆଜି ଡେଇଁ ଦେ। ତେଣୁ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ହେବ, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ଆକାରରେ ସିନ୍ଧୁ ବା ସମୁଦ୍ର ଆକାର ଭଳି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତୁ ସେଇଠି ତୋର ଜୀବନକୁ ତୁ କ'ଣ କରିଦେ, ମିଶାଇ ଦେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଭାରତର ତଦାନତୀୟ ବଡ଼ଲାଟ କର୍ଜନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳନ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଏଠାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କେଉଁ ଦେଶକୁ ଆଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବା କେଉଁ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ନା କିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣି ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସେ ଯୋଗ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ବଡ଼ଲାଟ କର୍ଜନ ଆଦେଶରେ ବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 32 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିମାଣ। ତେଣୁ 1903ରୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେମିତି, ତେଣୁ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକତା ଗ୍ରହଣ କରି ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରହି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କେଉଁ ପଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଶାସନର ଅଧିକାର ପାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଭାଷାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ସଜାଗ ରହି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ସେ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ କଟକରେ ରହିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା କଟକରେ ସୁନାରୂପାର ତରକାଶୀ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି କଟକରେ ସୁନାରୂପା ତରକାଶୀର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ତିଆରି କରିବା ବା ଗଢ଼ିବା ବା ଗଠନ କରିବା। କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ କଟକରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସୁନାରୂପା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେହି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ, ମଧୁବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଏହି ସୁନାରୂପା ତିଆରି ହେବ, କିଭଳି ଶିଳ୍ପ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ ନା ଉତ୍କଳ ଟାନରୀ ଓ ଜୋତା କାରଖାନା ସ୍ଥାପୟତା ସେହି ମଧୁସୂଦନ। ଏଠି ସୁନାର ତରକାଶୀ କଲେ ସୁନାରୂପାର, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଜୋତା କାରଖାନା ବା ଉତ୍କଳ ଟାନରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସହସ୍ର ବେକାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି କଳକାରଖାନାରେ ଯାଇକରି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଏବଂ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭଲରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଣେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବେକାରୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ କରିଲେ ଦେଖ ନା ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଏହି କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ସେହି ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଯଥା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନା ଦେଖ, ଗଧି ଚମ, କୁମ୍ଭୀର ଚମ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୋତା ବେଗ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖ, ଗଧି ଚମ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଚମରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ମାନର ବା ଭଲ ମାନର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜୋତା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରି ଥିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଜୋତା ତିଆରି ହେବ ନା ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଚମରୁ ବା କୁମ୍ଭୀର ଚର୍ମରୁ ଏବଂ ଗଧି ଚର୍ମରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୋତା ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଗ ଜାଣିଥିଲା ବା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ବା ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଉତ୍କଳ ଟାନରୀ ଚଳାଇଥିଲେ ବହୁତ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ୁ ବା ଭଲ ଅର୍ଜନ ବଢ଼ୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଖରାପ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଠିକ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନ ଗଢ଼ୁ, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ରହିଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କର। ଏ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଯେପରି ନ ରଟୁ, ଏଭଳି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଯେମିତି ନ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ବେଶୀ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଏଭଳି ଯେମିତି ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ଚମଡ଼ା ବା ଗୋଟାଏ ଜୋତାର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଛାକୁ ଗୋଛା ଚମଡ଼ା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ଚମଡ଼ା ଯଦି ଖରାପ ଦେଇଥିବେ ବା ଜୋତା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜୋତାକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚମଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍କଳ ଟାନରୀ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ କଳକାରଖାନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବିପଦ ଆସିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବାସୀମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମଧୁସୂଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ବା ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଋଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନେ ହେଲେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତେଣୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ, ଯେତେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ଯେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଉ, ତେଣୁ ଆମର ସମ୍ମାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ,
ନା ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକର ସଭାର ବଡ଼ଲାଟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଓ ବଙ୍ଗଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ କି ଏଇ ବଡ଼ଲାଟ। ମଧୁସୂଦନ ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 2 ଥର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ନା ମଧୁସୂଦନ କେତେ ଥର ସେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ ନା 2 ଥର ସେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ଥରରେ 2 ଥର ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ବିଲାତ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବିଲାତର ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଲାତକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ହେଉଛି ସେଟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସଭ୍ୟତା କିଭଳି ଗଠନ କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିଭଳି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିଭଳି କାମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ହେବ ସେଟା ସେ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ 1921 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳେ ବିହାରର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ 1ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଯେଉଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅବୈତନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ବିନା ଅର୍ଥରେ ଅବୈତନିକ ବା ବିନା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ବେତନ ଭୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛ, ଜିତିକି ଆସିଛ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ଆସିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନୈତିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବା ବେତନ ଭୋଗୀ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ପତ୍ର ନେବ ନୁହେଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ସରକାର ଏହି ମତ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। এই যে মধুবাবুଙ୍କର କଥା ସରକାର ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ସବୁ ରିଜାଇନ୍ ସେ ଦେଇଦେଲେ ବା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ରୂପେ ବହୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାସତ୍ତ୍ୱ ଆଇନ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଇନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ମଧୁସୂଦନ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ। କେଉଁ ଭାଷାରେ? ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ ବା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ତେଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ ନା ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ। ଜାତି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜାତି ସଂଗଠନ। ଏଟା ଲେଖିଦିଅ, ଜାତି ସଂଗଠନ। ଏବଂ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ତେଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ ନା ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଖଦୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, କୃଷକ ସଭା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଦେଶରେ ଖେଳୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ମଧୁସୂଦନ ମଫସଲରେ ପୂଜା, ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଂଗଠନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଧାନ ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମତାଉଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର, ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ। ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କର ଏବଂ ପରିଧାନ କର, ଆଉ ଜାତୀୟ ଭାବ ଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଭାବ ଆଣ, ଦେଶ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଭଳି ସେ କ'ଣ କରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ସେ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ରୁହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପୂର୍ବେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁସୂଦନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ କାଳ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବାର ଘୋଷଣା ଭାରତ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ କାଳ ସେ ମରିଯାଇଥିବାର କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶାସନର ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତହିଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସାର୍ ଜନ୍ ହବାକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେହି କମିଟିର ଥିଲେ ସଭାପତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଏଇ ସାର୍ ଜନ୍ ହବାକ୍ ଏବଂ ସେ ସଭାପତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା 86 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ 86 ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ରାତିରେ ଅମରଧାମୀ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଟକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ବର୍ଷରେ ନା 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ। ଯେହେତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ତେଣୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ସୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସିହା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରିଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ ନା 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମସିହା କେତେ ହେଇଥିଲା? 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ସେ ଅମରଧାମ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱର ଦେହ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କୋଳରେ ଚିରଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲେ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଚିରଶାନ୍ତିରେ ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେବେ ହେଇଥିଲା
ନା 1936 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେ ତେବେ ମରିଥିଲେ କେତେ ନା 1934 ମସିହାରେ ମରିଥିଲେ। ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସରକାର କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍କଳ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବା ଏପ୍ରିଲ 1 1936 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବା ଉତ୍କଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ। ତେଣୁ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଅଳ୍ପ କାଳ, ତେଣୁ କେତେ 1934 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲେ। ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ନିକଟରେ ସେ ଚିରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ମହାନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋରା କବର ହତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନୈଶର ଦେହକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ଗୋରା କବର ହତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନୈଶର ଦେହକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ନୈଶର ଦେହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଅଛି ସତ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଆଖିରୁ ସେ ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଏ ଜାତିର ଗତିବିଧି ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗତିବିଧି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରି ଏ ଜାତି ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଜାତିର ସମକକ୍ଷ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ହେଉ ବା ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିଅଛୁ ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ମଧୁବାବୁ ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁ ଲେଖକ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଛୋଟ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଜାତି କିଭଳି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ, ଭାଷା କିଭଳି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟଟି ମଧୁବାବୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା, ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ MCQ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରିସମାପ୍ତି କରିଦେବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।